Good morning, students. So in this class, I am going to discuss with you the different categories of the functions. Okay. In the last class, I discussed about the functions and what do you mean by formula, how to create the functions in the MS Excel, what are the advantages of using a functions in a MS Excel, how to create the functions. Already I show you the steps. Okay. So now we learn about the function. Next step is to actually there are different types are there in a functions. Okay, last class ಒಳಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಾನು, that is a mathematical function ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. Okay, math function, how to add the different types of numbers using a sum function. Okay, manual ಮಾಡ್ತೀವಿ, or if you can't recognize, actually it is impossible to recognize all the many numbers in a one mind. So in order directly you can move to the functions, that is a ready-made functions are there. Okay, it's actually impossible to remember all the functions formulas at a time. Okay, that's why the ready-made functions are available. Okay, adana you can use. Okay, there are na last class olaga functions enu, definition of the functions, why we need a functions, what are the advantages of a function, how to create a function, adana na helindi. You can better go through the last video. Now in this class I am going to explain with you the different categories of the function. There are many categories, many types are there in a function. First one is a financial function. This function is used to calculate the financial information, financial calculation of the firms or a business or any company. Now the date and time. So what do you mean by date and time? Date and time is one of the function actually that is used to calculate the date related data and time related data. If you want to current date, and there are many functions are available. If you want to current time, then there are many functions are available. You can use them. Okay. Next, math and figure. There are many mathematical formulas are there. You can use the ready-made formulas are available. You can use to calculate the mathematical formulas and statistical, lookup and reference, databases, text and logical. So these are the different types of functions are available. Let us see one after the other. Okay, it is hard time basically. So in this class I am going to discuss with you the important function, that is a date and time. That is easy also. You can easily understand that one. Okay. Next, I am going to sharing the screen with you. Okay. Don't scratch on the screen. The Excel sheet is visible to you. If it is visible, raise your hands. Okay. Now, okay, it's visible. No problem. Okay. Problem illa enu. As you can see, in this class I am going to discuss with you the date and time function. Okay. Date and time functions. How to use a date and time functions in a Excel. Okay, this is already the data is available here. So here I will remove this one. Already na ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಬಂದಿದ್ರಿ, data ready ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಬಂದಿದ್ರಿ, because which consumes some more time to create the table once again. So that's why na ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, I took one table here which is serial number 1 to 6, and there are many functions are available, that is a now, today, date value, day, month and year. So these are the different types of date and time functions are available. So what do you mean by now? Now andre endri, now means what? Present. Now ಈಗ andre endri, ಈಗ date ಏನದ plus ಈಗ time ಏನದ, you want to know. Okay, what is the time now and what is the date now? Okay, so ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, they forget the today's date ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ. Today is the date is November 2. No, some people see confusion ಆಗಿ November 3 ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ, November 1 ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ. So they want to ask the other person, but other persons are not available. So that's why ಏನು ಮಾಡಬಹುದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, just you can click here, not that only, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು just ಒಂದು example ಕೊಡಾತೀನಿ. Without the other person's help, how you can, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ if you want to know the current time and current date, just go through the Excel. You want now means what? Now ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ ನಾ. Okay, now ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ ನಾ. Now is a function, that is a date and time function review. Okay,
So how to calculate this one? If you want to current date and time of the day, no? So if you just click on the equal to sign. Okay. So ಏನ್ ಬೇಕ್ರಿ ನಿಮಗ? Now. N-O-W. Okay. Now is one of the function that is predefined function already available in a Excel. Okay. ಅದನ್ನ select ಮಾಡ್ರಿ. Select ಮಾಡ್ಕೊಂಡು just open and close the bracket. Open and close the bracket. Enter. As you can see, the today's date is 2/11/2020 is the year, and 11/24 is now time. Getting or not? Now. N-O-W. Now means what? Today's date. This function is used to calculate, which shows, which returns. Okay, the now function which return the current date and current time. Hengri heng torustandra whatever the time is available in your PC. Okay, ನನ್ನ PC ಒಳಗೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಆಗೈತ್ರಿ ಟೈಮ್ 11:25 ಪ್ಲಸ್ ನನ್ನ PC ಒಳಗೆ ಡೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಅದರಿ 2/11/2020. ನಿಮ್ಮ PC ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ತೋರಿಸುತ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ PC ಒಳಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ, ತಪ್ಪ ಹಾಕಿರ್ತೀರೇನ್ರಿ? ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ. So which fetch the now function means the function is available in Excel. No, this now function is available in Excel. So that Excel ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ? ಈ now function ಹೇಳ್ತದ್ರಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ? You can go to the PC's date and time, you can fetch that data and display in this location ಅಂತ ಹೇಳ್ತದ್ರಿ. So that now function which goes and fetch the date and time of the PC and which returns the value here. Getting or not? What is the now function? Getting or not? ತಿಳಿತ್ರಿ ಹೇಳಾತಿದ್ದು now function? No. Okay. Let us see. Next one is a today. What is the today function here? Let us see with a practical only. You can double click here, sorry, equal to click madri, enter madri. So today, T-O-D-A-Y. So today function is also available. This is a predefined functions available in a Excel. So now adana type madi yen value adu return ಮಾಡ್ತೈತಿ. Okay, open and close brackets ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಾ? Okay, as you can see that today which shows the today function which shows only the date of the current date. Getting or not? What is the difference between now and today function? What is the difference between now and today function? Now which returns the both date also, time also. Current data, current time. Today's date and today time return ಮಾಡ್ತದ್ರಿ ಯಾರು? Now function. Today function is which returns the today's date only. Today's date only. Getting or not? Okay. I hope you all are understood. ತಿಳಿಲಾತ್ರಿ ಹೇಳಾತಿದ್ದು? Raise your hands. Okay. Very good. Okay. Now, date value. What do you mean by date value here? Date value converts the date in front of text to number, represent the date in Excel, datetime and code. So, what do you mean by date value? Each and every date are having their own value. Okay. Excel ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರಿ ಅಂದ್ರ when they create the Excel software, ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು Excel software create ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ರಿ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರಿ ಅಂದ್ರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇಯರ್ಕೋ, ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ಕೋ, ಎಲ್ಲ ಇಯರ್ಕೋ, ಮಂತ್ಕೋ ಅಂಡ್ ಮಂತ್, ಇಯರ್, ಡೇಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾರಿ ಅಂದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರಿ. ಯಾಕೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾರ? I will show you with a example only. With the help of example also, I will show you. Okay, date value. What do you mean by date value? Means some value is specified to the some date. Okay, take here. Now I will date value. I will remove this one. Date value now execute ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. Equal to sign. Date value is function is available. Okay, in this opening bracket double quote ಒಳಗೆ ಬರೀರಿ. Double quote ಒಳಗೆ 101900. Okay, double bracket double quote create ಮಾಡಿ, close the bracket. You can enter. As you can see, one is open here. What do you mean by that? When you 1 month, sorry, 1 date, 1 month 1900 year na type ಮಾಡಿದ್ರಿ, but
ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಟರ್ನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 1 ಅಂತಂದ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ ಇದು ಡೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಓಪನ್ ಆಗೈತಲ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 1900ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಮಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಡೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಓಕೆ, 3 4 ಈಗ ಏನು ಮಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ 4 ಮಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ತಾನೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತದ್ರಿ. ಜಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ 1 ಮಂತ್ 2019 ಇಯರ್ ಅಂತಿತ್ರಿ, 1900 ಇಯರ್ ಅದ ರೀ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು 1 ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಇವು ನಾವು ಡೇ ಮಂತ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಡೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೇನ್ರಿ ಡೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರಂದ್ರೆ ಈಗ 1 ಡೇಟ್ ಅದ, ಓಕೆ 1 ಮಂತ್ ಅದ, ಡೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ 1 ಡೇಟ್ 1 ಮಂತ್ 1900 ಈ ಒಂದು ಏನದ ನೋಡ್ರಿ 1 ಮಂತಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡೇಟಿಗೆ 1900ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಓಕೆ, ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಡೇಟಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾರಿ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಹಿಂಗೆ 1 ಅಂತ. ಇಲ್ಲೊಂದು ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಡೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಡೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀವು ಡೇಟ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಏನು 02/1901 ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ 399. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಅವರು 399 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾರಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾನು 02/1901 1 ಇಯರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್ ರೀ 365 ಡೇಸ್. ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಡೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ 1900ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಕೊಟ್ಟಾರಿ. ಓಕೆ, 1 ಮಂತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನವರಿ 1 ಅಂದ್ರೆ 0101 ಪ್ಲಸ್ 900ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರಿ 1. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನೀವು 0 to 0 ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬಿಡು ಡೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಏನು ಖರಾಬ್ ಡೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಏನು 02/1900 ಇದು ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ 2 ಬಂದ್ರಿ. ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ, ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನಾ ಯಾವ ಥರ ಹೇಳತ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜಲ್ದಿ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಇದು, ಬಟ್ ಭಾಳ ಈಸಿ ಅದ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ವೇಟ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ. It's visible guys. Visible, raise your hands. If it is visible you can raise your hands fast. Okay. ha a date ಏನದರಿ ಇದು that is 0 1 and 0 1 and 1 9 00. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರಿ 1 ಮಂತ್ ಇರಬೇಕು, 1 ಡೇಟ್ ಇರಬೇಕು, 1 ಮಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1900. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಯಾರಿ 1 ಅಂತ್ರಿ ಇದೇನು. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ 1900 ಇಯರ್ ಒಳಗೆ 1ನೇ ಮಂತ್ ಒಳಗೆ 1ನೇ ಡೇಟ್ ಅದ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರಿ. ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಇದು ಏನ್ರಿ 2 ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮಂತ್ 1 ಆಟ್ ದಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇಯರ್ 1900 ಓನ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗೈತ್ರಿ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೈತ್ರಿ. ಇದು ಸೇಮ್ ಅದೇ ಮಂತ್ ಅದ ಅದೇ ಇಯರ್ ಅದ, ಬಟ್ ಡೇ ಏನಾಗೈತ್ರಿ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ 2 ಆಯ್ತು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 05ನೇ ಹಿಡೀರಿ ನೀವು, ಹಿಂಗೆ 05 ಹಿಡೀರಿ. ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ 0 ಮಂತ್ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮಂತ್ ಒಳಗೆ 1900 ಇಯರ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಆದ್ರ 3 1 4 1 ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟಾಯ್ತ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಯ್ತ್ರಿ ಇದ್ರದ್ದು. ಸೊ ನಾಲ್ ಏನು ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾ 02
ಪ್ಲಸ್ ಯಾವ ಮಂತ್ ರೀ 03 ಮಂತ್ ಪ್ಲಸ್ 1900 ಅದ ರೀ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ರೀ 1900 01 ಅಂದ್ರೆ 1 ಇಯರ್ ಮುಗಿದ್ರಿ ಈಗ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ರೀ 365 ಡೇಸ್ ರೀ ಅಂದ್ರೆ 1900 ಆ್ಯಂಡ್ 1901 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇಯರ್ ರೀ ಅದು ಎಷ್ಟು ಇಯರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂತ್ರಿ 1 ಇಯರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ 1 ಇಯರ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗೈತಿ 1 ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್ ರೀ 365 ಡೇಸ್ ನೋ 365 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದು 365 ಡೇಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಮಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೀ 1 ಮಂತ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ 30 31 30 ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಾಟ್ 90 ಅನ್ಕೋರಿ ಇದು 90 ಅನ್ಕೋರಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು ಡೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿತ್ರಿ ಇದು 2 ರೀ 2 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಇರ್ತ್ರಿ ಇದನ್ನಷ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇದು ಅಷ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ 300 465 400 ನೋಡಿ 300 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ 365 days plus 90 plus 2 that is 457 the value of the 457 is the value of this date read ಈ ಡೇಟ್ ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೀ ಇದು 457 ಗೆಟಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಎದಕ್ಕೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾರಿ 1900 ಗ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರಿ ಸೊ ಹೆಂಗ ಮಂತ್ ಹೆಂಗ ಇಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಂಗ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ ಹೋಗ್ತಾವ್ರಿ ಮಂತ್ ಡೇಟ್ ಇಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಂಗ ತಾನೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತದ್ರಿ ಓಕೆ ಸೊ 457 is a date value of this date okay okay 457 okay guys I hope you all are understood what is that one okay now once again I'm sharing the screen getting or not date value ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್ರಿ ಡೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸೊ ದಾಟ್ಸ್ ವೈ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರಿ ಅದನ್ನ okay so day what do you mean by day here okay equal to day hakri day haki lane hakri sorry equal to day ನಮಗೆ ಯಾವ ಡೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ರಿ 1 ಅಂತ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ದಿ 1 ಎಂಟರ್ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ 1 ರಿಟರ್ನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಅದ ರೀ ಓಕೆ ಸೊ ಮಂತ್ ಎಂಟರ್ ಮಂತ್ ಯಾವ ಮಂತ್ ರೀ 1 ಮಂತ್ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ ರೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಅದ so take a year here okay equal to sign year year du value ನೋಡೋಣ್ರಿ ಯಾವ year value ರೀ 1900 ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನಾನು enter sorry equal to year 1 sorry we need to enter here value 1 value du year ಯಾವದದ ನೋಡೋಣ್ರಿ 1 value ಕೊಟ್ಟಿವ್ರಿ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಕೊಟ್ಟಿವ್ರಿ ಯಾವ ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿವ್ರಿ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಇಯರ್ ಯಾವ ಇಯರ್ ರೀ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಯಾವ ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರ 1900 ಕ ಅಂದ್ರ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಒಳಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಾರಿ 1900 ಕ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಒಳಗ ಏನ್ ಮಾಡಾರಿ 1900 ಕ ಏನ್ ಮಾಡಾರಿ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಕೇಳಾಕತ್ರಿ ನಾ ಹೇಳಾತಿದ್ದು ಏನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತ್ರಿ ನಂದು ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗೈತ್ರಿ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ತಿಳಿತ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರು ವೇಟ್
ಹಾ, as you can see here, actually in the date value na ಏನು enter ಮಾಡಿದ್ದೇರಿ, date equal to date value. So I selected this one. ಇದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇರಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದೇರಿ, ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಬರೆದಿದೆ ನಾನು, 1 date 1 month 1900. ಓಕೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದೇರಿ. ಸೊ 1 month, ಸಾರಿ 1 date 1 month 1900 ಈ ಡೇಟಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಎಂಟರ್. ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಯಾವಾಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗಿಂದನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, 1900 ಒಳಗ 1900 ಕ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ಕೋತ, 1ನೇ ಡೇಟ್ 1ನೇ ಮಂತ್ 1900 ಕ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾರಿ. ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ 2 ಡೇಟ್ 1ನೇ ಮಂತ್ 1900 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಅಂದ್ರೆ ತಾನೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದ್ರಿ. ಅದು ಡೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, 1 ಡೇ ಅಂದ್ರೆ 2 3 4 ಅಪ್ ಟು 30 ಆಯ್ತಂದ್ರ 30 ಡೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಂಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಮಂತ್ ಹೆಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾವ ಹಂಗಂಗ ಒಂದ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಾವ್ರಿ. ಹೆಂಗ್ ಇಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ ಹಂಗ 365 ಡೇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾವ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ನಾವು ಡೇ ಇರ್ಬೋದು, ಮಂತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಡೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ರಿ. ನಾವ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಡೇಟ್ ಡೇ ಅದರಿ, ಡೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಯ್ತಾ, ಹೆಂಗೈತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಏನ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಡೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ರಿ, equal to sign date value. ಓಕೆ, ಎದ್ರ ಡೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೀ ಅಂದ್ರ ನನಗ 02/03/1900 ಇಯರ್ದು ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನಾ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, 2 ನೇ ಆಯ್ತು ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ 62 ಆಗೈತ್ರಿ, ನಾವು 262 ತಿಳಿದ್ರಿ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ. ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಾರ್ ಒಳಗ 2 ಡೇಟ್ 3 ಮಂತ್ಸ್, 3 ಮಂತ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ರಿ, 1 ಮಂತ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಡೇ ಇರ್ತಾವ್ರಿ, 1 ಮಂತ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಡೇ ಇರ್ತಾವ್ರಿ, 3rd ಮಂತ್ ಒಳಗ 3rd ಮಂತ್ ಡೇಟ್ 2 ರೀ ಅಂದ್ರ ಜನವರಿ ಒಳಗ 30 ಡೇಸ್, ಫೆಬ್ರವರಿ ಒಳಗ 30 ಡೇಸ್, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತ್ರಿ 60 ಡೇಸ್ ಆಯ್ತು. ಪ್ಲಸ್ ಈ 2 ಒಂದ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅದ್ರೊಳಗ. ಇಲ್ಲಿನ ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿಲ್ರಿ 1900, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಾರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಾರ್ ಏನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿಲ್ರಿ. ಇದೇನ್ರಿ 1901 ಇತ್ತಂದ್ರ 365 ಡೇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ರಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರ. ಓಕೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತೆ, 1 ಅಂದ್ರ 1 ಡೇಟ್ 1 ಮಂತ್ 1900 ಕ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡ್ ಆಗೈತ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿನ್ರಿ, 3 ಮಂತ್ 3rd ಮಂತ್ ಒಳಗ 2nd ಡೇಟ್ ರೀ, ಅಂದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ 2nd ಮಂತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೈತ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಒಳಗ 30 ಡೇಸ್, 2nd ಮಂತ್ ಒಳಗ 30 ಡೇಸ್, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತ್ರಿ 60 ಡೇಸ್ ಆಯ್ತು. ಪ್ಲಸ್ 3rd ಮಂತ್ ಎಂಟರ್ ಆಗೈತ್ರಿ, ಬಟ್ 3rd ಮಂತ್ ಒಳಗ 2nd ಡೇಟ್ ಅದರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆಡ್ ಆಗೈತ್ರಿ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತ್ರಿ ಟೋಟಲ್ 62 ಇಸ್ ದ value of that day. That date ಯಾವ ಡೇಟ್ ರೀ, 2 ಡೇಟ್ 3 ಮಂತ್ 1900 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಡೇ. ನಾವೀಗ ಡೇ ಮಂತ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೇ. ನಾ ಡೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಾತೀನಿ. ಯಾವ ಡೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರ 2 ಮಂತ್ ಇದ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಾತೀನಿ ನಾನು. 2 ಮಂತ್ 2 ನೇ ಬರುತ್ತೆ. 2 ಮಂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ನೇ ಕೊಟ್ಟಿವ್ರಿ ನಾವು. ಇಯರ್ ಸಾರಿ ಡೇಟ್, ಡೇ ಯಾವ್ದ್ರಿ, ಈಗ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೇ ನೋ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೇ ಅಂತ ಹಾಕಿನ. ಯಾವ ಡೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಾತ್ರಿ ನೀವು, ಡೇ 3 ಡೇ, ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ರಿ, 3rd ಡೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐತಿಲ್ರಿ 1 2 3 ಅಂತ. ಮಂತ್, ಈಗ ಎದ್ರದ್ದು ಮಂತ್ ನೋಡಾತ್ರಿ ನೀವು, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಂತ್, ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಾತ್ರಿ. ಯಾವ ಮಂತಿಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಾತೀರಿ, ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ 7 ಮಂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಾತೀರಿ. 7 ಮಂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ್ರಿ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಂತ್ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, 1 ಬರ್ತಿ ಮಂತ್ 2 ಮಂತ್ 1. ಯಾವ ಇಯರ್ದು ಜಾಕ್ ಮಂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಮಂತ್ ಬಿಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಯರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ y ಇಯರ್. ಯಾವ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನೀವು,
1900 ಓಕೆ ಬಿಡ್ರಿ 1900 ಅಂದ್ರೆ 1 ಇಯರ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗೈತ್ರಿ ಸಾರಿ ಯಾವ ಇಯರ್ ದಲ್ರಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದು ಇಯರ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಟೈಮ್ ಬೇರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಯಾವ ಇಯರ್ದು ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ರಿ ನೀವು ಯಾವ ಇಯರ್ದು ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಯಾವ ಇಯರ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೀವು 1995 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಕೊಡೋನು 2 ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ನಾ ಈಗ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟೇರಿ ಇಯರ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ YEAR ಇಯರ್ ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದೆ ಯಾವ ಇಯರ್ ರೀ ಯಾವ ಇಯರ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡತ್ತೀರಿ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತದ ಎದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತದ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿವ್ರಿ ನಾವು ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ 1900 ಇಸ್ ಅ ಇಯರ್ ನೋ 1900 ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತ್ರಿ 1900 ಕ ಒಂದ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ ಅವರು ಓಕೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡೀನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಯರ್ ಬದಲ ನಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಮಾಡೀನ್ರಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಟ್ ವಿಚ್ ಇಯರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ 1900 ಇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ಬೋದ್ರಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ಬೋದ್ರಿ ಬಟ್ ನನಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕೊಂಡ್ರಿ 399 ಅದ ನೋಡ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ದಾಗ್ತದೆ 399 ನೋಡ್ರಿ 399 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನು 399 is a value of 1901 ಇಯರ್ ಓಕೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡ್ತೀನಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎದ್ರ ಡೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೀ 03 ಸಾರಿ ಏನ್ರಿ ಇದು 10 04 1993 ಸಾರಿ 1903 ಇಯರ್ ಯಾವ ಇಯರ್ ಹಾಕಿನ್ರಿ 10 ಡೇಟ್ 4 ಮಂತ್ 1903 is a year ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡೋಣ್ರಿ ಏನದ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is a 1996 ಎದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೀ ಇದು ಯಾವ ಇಯರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 1903 ಇಯರ್ದ್ರಿ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1996 ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಹಾಕ್ದೆ ಅಂದ್ರ ಇಯರ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ 1996 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ಬೇಕ್ರಿ ಯಾವ ಇಯರ್ದು ಅಂತ ಯಾವ ಇಯರ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರ ಜಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಆಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್ ಏನ್ರಿ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1196 ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಯರ್ ಶೋ ಮಾಡ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ನೋಡ್ರಿ 1903 ನ ಆಗಲೇ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಾರ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ 1903 ಅದರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಅದಾವತ್ರಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ 3-4 minutes left only 7 minutes left only 7 minutes are remaining 3 minutes ಹೋಯ್ತು ತಿಳಿಲಾತದ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ತಗೋತೀನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ ನೀವೇ ಹೇಳ್ರಿ ಯಾವ್ದ್ರಿ ನೀವೇ ಹೇಳ್ರಿ ಯಾರ ಏನ್ರಿ ತಗೋರಿ ನಂದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು ಏನ್ ತಗೋತೀನಿ 13 ಡೇಟ್ 07 ಮಂತ್ 1996 ಓಕೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನನ್ ಡೇಟ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡಕ್ಕಿದೀನಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ನಿಮಗೆ ನಾನು 35,259 ಡೇಸ್ ದಕ್ಕಿದೀನ್ರಿ ಈಗ ತಿಳಿತ್ರಿ ನನ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೀ ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮೈ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಮೈ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಈಸ್ 13/7/1996 is the date of birth and year and month of mine ಅದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ ರೀ 35,259 ಡೇಸ್ ದಕ್ಕಿಯದಿನ್ರಿ ನಾ ಈಗ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ರಿ 35,000 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ 35,000 ಅಂದ್ರ ಭಾಳ ಐತ್ರಿ 24 years ಆಯ್ತ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರೇನ್ರಿ ಮತ್ತೆ 24 years ಒಳಗ ನಾ ಎಷ್ಟನೇ ಡೇಸ್ ದಕ್ಕಿಯದೀನಿ ನೀವು ಹುಟ್ಟದಾಗ 4 ತಿಂಗಳದ 5 ದಿವಸದ ಕೂಸ 10 ದಿವಸದ ಕೂಸ ಅಂತಿರಲ್ಲ 35,000 ಕೂಸ ಅನಾಗ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಓಕೆ ಹೌ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 35,259 is the value of this date ನನ್ನ ಡೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾ 35,259 ಡೇಸ್ ದಕ್ಕಿಯದೀನ್ರಿ ಈಗ ನೋಡೋಣ್ರಿ ಯಾರ್ದಾರ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋನು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಹೇಳ್ರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವ್ರದಿರ ಅಂತ
ಡೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿನಲ್ಲ ಪಿ, ಡೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂದೇ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. I change the date now. Anyone can share your date of birth. I will show you how many days old of you. 31/8/2001. 31/8. Okay. Date value 31/8/2001. Okay. Kenchappa, how many days old you? ಹೆಂಗಂಗ್ರಿ 37,000 ಹೆಂಗ ಆಗ್ತೈತಿ? ವೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೇಕದು. ಸರಿ